వెల్కమ్ టు V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజం. నేను మహేష్. ముందుగా వార్తలను ముఖ్యాంశాలు. గల్ఫ్ రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందిన బాధితుడికి 55 లక్షల పరిహారం. యాబ్ లీగల్ సర్వీస్ సంస్థకు కృతజ్ఞత తెలిపిన బాధిత కుటుంబ సభ్యులు. ఆసుపత్రిలో సీజర్తో రోగి హల్చల్. సీజర్ పట్టుకుని మిగతా రోగులను భయభ్రాంతులకు గురి చేసిన ప్రమోద్. గల్ఫ్ లో రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందిన బాధితుడికి 55 లక్షల పరిహారం యాబ్ లీగల్ సర్వీసెస్ CEO సలాం పాపినిస్సేరి అందజేశారు. కామారెడ్డి జిల్లా జాగిరియాల గ్రామానికి చెందిన గద్దల రాజా 2022 డిసెంబర్ 27న షార్జాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలోని అనధికార స్థలంలో రోడ్డు దాటుతుండగా పాకిస్తాన్ చెందిన వాహనదారు ఢీకొట్టాడు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే గద్దల రాజాను షార్జా అల్కాసిమి ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గ మధ్యలోనే ఆయన మృతి చెందడం జరిగింది. మరణించిన గద్దల రాజాపై రహదారి దాటినందుకు అభియోగం మోపడం ద్వారా కేసును ముగించారు. ఆ సమయంలోనే గద్దల రాజా అతని బంధువైన రాజారాం, గద్దల రాజన్న వారసులు యాబ్ లీగల్ సర్వీసెస్ CEO సలాం పాపినిస్సేరికి కేసును అప్పగించడం జరిగింది. రోడ్డు దాటుతున్న పాదదారులను పట్టించుకోకుండా వాహనం నడిపిన పాకిస్తానీ వ్యక్తిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని యాబ్ లీగల్ సర్వీసెస్ న్యాయవాదులు కోర్టులో కేసు నమోదు చేశారు. దీంతో షార్జా కోర్టులో తిరిగి కేసు నమోదు చేయడం వల్ల యాబ్ లీగల్ సర్వీసెస్ న్యాయవాదులు చేసిన కృషి ఫలితంగా రాజు కుటుంబానికి నష్టపరిహారం అందజేశారు. नमस्ते जी। 2022 में शारजा इंडस्ट्रियल एरिया में गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था। जो गाड़ी एक्सीडेंट होकर मर गए आदमी का नाम है बुड्डला राजा गंगाराम। वो इंडिया से तेलंगाना निज़ामाबाद जुगरियाल ये जगह का आदमी था। उसको जब भी किधर से हमारा रोड से नहीं जा सकता था, वो रोड से क्रॉसिंग करने के टाइम इसको एक्सीडेंट हो गया था। जो शारजा कोर्ट ने इसको जो मारा था पाकिस्तानी आदमी था। जब भी पाकिस्तानी आदमी मारा जेल में उसको पकड़ के रखा है। बाद में वो जेल में वो पाकिस्तानी आदमी उसका वकील ने बोला जो एक्सीडेंट में मर गया था उसका गड्डाला राजा राम का मिस्टेक है, इसलिए पूरा गलत उसका नाम पे डालो। क्यों ये जब भी कौन सा जगह से नहीं जा सकता है वो जगह से गया, ऐसा बोल के ये केस शारजा कोर्ट ने बंद करके रखा था। जब भी बंद करके रखा था इसको कुछ कॉम्पेंसेशन अमाउंट नहीं मिलता था। वो टाइम में इसका जो रिलेटिव है वो भाई का नाम है राजन्ना भाई, वो हम लोग को अप्रोच किया है। असल में जब भी मर गया था ये राजन्ना भाई बहुत तकलीफ उठाया था कि वो इसका बॉडी का मुल्लुक लेके जाने के लिए पुलिस में कोर्ट में इसका पेपर वगैरह भाई साहब ने राजन्ना ने खुद ही सब कुछ करता था। अभी ये इसका चेक जो है पहले भी हम लोग आया था लूलू एक्सचेंज का थ्रू, अभी उसका गांव में अभी भेजेगा। इसका जो डॉक्यूमेंट जो है भाई राजन्ना भाई को मैं एक एक करके उसका डॉक्यूमेंट अभी देगा। ये अभी अरबी में है, आपका मोबाइल में अरबी एक पकड़ेगा फिर आपका लैंग्वेज में देखेगा, आपको इंशाल्लाह पूरा ये मालूम हो सकता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी वगैरह इधर है। ठीक है, दूसरा हम लोग अभी लूलू एक्सचेंज थ्रू हम लोग उनको पैसा भेजेगा। जब भी पैसे भेजेगा चेक का कॉपी इसका डिटेल्स वगैरह। थैंक यू याब एंड थैंक यू सलीम भाई। एंड आपके बारे में सुना है ऑलरेडी एंड यू नो ऑल द ऑर्गेनाइजेशन हाउ योर वर्क, आप लोग कैसा काम करते हैं, इसलिए तो मैंने आपका पास आया ये केस दिया। बट योर पीपल आर डूइंग वंडरफुल जॉब। ओके, थैंक यू। जो पॉसिबल ही नहीं होते वो आप लोग पॉसिबल करके दिखाते हैं। दैट इज व्हाट वी हम लोग को अच्छा लगता है कि आप लोग के पास आने के लिए। एंड इतना ही कहता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द टीम, योर एफर्ट एंड गेटिंग दिस। दूसरा मैं तेलंगाना वो देश का लोग के साथ बात करना चाहता हूँ। तेलंगाना में बहुत ऐसा गल्फ कंट्रीज में स्पेशली दुबई सऊदी अरब में बहुत आदमी एक्सीडेंट में मर जाता है। बहुत केस का पैसा उनका फैमिली में बराबर नहीं मिलता है, इसलिए कि कोई एजेंट लोग केस उठाता है, कोई लोग को देता है, कोई लोग को नहीं देता है। ऐसा बहुत कंप्लेंट हम लोग के साथ आ चुका है। मेरे को 2 महीना पहले भी 1-2 कंप्लेंट आ गया था। और जो कोई चेन्नई वाला कोई लोग एजेंट जाके उधर से केस उठाया 3 साल पहले, अभी तक उनको कोई पैसा भी नहीं मिला। अभी देखो अभी हम लोग को जो केस जब भी भाई ने लेके आया हम लोग कैसा तरतीब से केस कर दिया है। कैसा हम लोग का वकील लोग इधर का यूएई का एक्सपर्ट लीगल एडवोकेट्स कैसा काम करके
इसको पैसा वसूल कर दिया, वो भी भाई साहब बोल दिया है। हम लोग को कभी भी कोई काम में आप लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యువతకు క్రీడలను ప్రోత్సహించేందుకు సీఎం కప్ నిర్వహించి గ్రామీణ స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించిన ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అని మండల అధ్యక్షులు ఎల్లా బాలరెడ్డి అన్నారు. రాజన్న సిరిసిల్ల మండల కేంద్రంలో ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల మైదానంలో ముస్తాబాద్ మండల స్థాయి వాలీబాల్ టోర్నమెంట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల అధ్యక్షులు ఎల్లా బాలరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో మండల స్థాయి వాలీబాల్ టోర్నమెంట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు బాలరెడ్డి పాల్గొని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ సంక్రాంతి పండుగ పురస్కరించుకొని యువతకు క్రీడా పోటీలు నిర్వహించడం వల్ల శారీరక దృఢత్వంతో పాటు ఉల్లాసాన్ని కలిగిస్తాయని, నేటి కాలంలో యువత ఫోన్లకు టీవీలకు పరిమితం కాకుండా విద్యతో పాటు క్రీడలు ఎంతో దోహదపడతాయని వారు అన్నారు. క్రీడల్లో విజేతలైన వారికి మొదటి బహుమతి, రెండవ బహుమతి అందిస్తున్నట్టు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ నాయకులు శీలా ప్రశాంత్, బాను, సత్యంగౌడ్, తాళ్ల విజయ్ స్వామి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ముస్తాబాద్ మండల కేంద్రంలో మరి సంక్రాంతి సెలవుల దినం పర్వంగా మరి యువకులంతా ఫోన్లకు టీవీలకు అడాప్ట్ కాకుండా మరి విద్యా ఆలయాలకు సెలవు ఉంది కాబట్టి మరి శారీరకంగా ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మరి ముస్తాబాద్ మండలానికి సంబంధించినటువంటి వాలీబాల్ టోర్నమెంటు నిర్వహించడం జరిగింది. మరి యూత్ అందరూ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ క్రీడాకారులు తమ నైపుణ్యాన్ని చూపించడానికి మరి ఈ ఆట ఆడిపించాలనే ఉద్దేశంతో మరి యువతను ప్రోత్సహిస్తున్నాం. మరి యువకులకు ఫస్ట్ ప్రైజ్గా 3,333 రూపాయలు, సెకండ్ ప్రైజ్గా మరి 1,600 రూపాయలను కేటాయించాం. మరి ఇతరత్ర నైపుణ్యత చూపించిన వాళ్ళకు కూడా వివిధ రకాల బహుమతులు కూడా అందిస్తాం. మరి చదువుతో పాటు పిల్లలు క్రీడల్లో మరి మండలంలో మరి లాస్ట్ టైం కూడా సీఎం కప్లో కూడా మేము చాలా ప్రోత్సహించాం. మండలాల నుంచి జిల్లాల నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పంపించాలనే ఉద్దేశంతో మరి క్రీడాకారులను ప్రోత్సహిస్తున్నాం. మరి ఈ రోజు కూడా మరి సంక్రాంతి పర్వదినాన మరి క్రీడాకారులను తయారు చేసి వారి జిల్లా స్థాయిలో రాష్ట్ర స్థాయిలో తీసుకువెళ్ళడానికి మరి కృషి చేస్తామని చెప్పి మేము ముస్తాబాద్ మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున తెలియజేస్తున్నాం. రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల నియోజకవర్గం చేవెళ్ల మండల కేంద్రంలోని ఊరెల్ల గ్రామంలో ఉమ్మడి జిల్లా స్థాయి వాలీబాల్ టోర్నమెంట్ కన్నె శ్రీశైలం జ్ఞాపకార్థం ఆయన కుమారుడు చేవెళ్ల మాజీ ఎంపీ కన్నె శివప్రసాద్ టోర్నమెంట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా చేవెళ్ల సిఐ భూపాల్ శ్రీధర్, బీజేపీ యువ నాయకులు డాక్టర్ వైభవ్ రెడ్డి, జెడ్పీటీసీ మర్పల్లి కృష్ణారెడ్డి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ వైభవ్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ క్రీడలు యువతకు చాలా అవసరమని, మానసిక ఉల్లాసానికి దోహదపడతాయని తెలిపారు. యువతకు క్రీడల పట్ల శ్రద్ధ చూపించడం అవసరమని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో వెంకటేశం గుప్తా, వెంకటేష్, విఠలయ్య, మాజీ సర్పంచ్ జాంగీర్, వీరేశం, యాదయ్య, పరమేశ్వర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అలంకరిస్తున్న పెద్దలకి, ఈ కార్యక్రమ స్టేజ్ అధ్యక్షులకు పరమేశ్వర గారికి, ఇక్కడికి చీఫ్ గెస్ట్ గా విచ్చేసిన భూపాల్ శ్రీధర్ సిఐ గారికి, మరపల్లి కృష్ణారెడ్డి గారికి, వెంకటేష్ గుంచన్న గారికి, వాస వెంకటేశ్వర గారికి, వీటిలమ్మ గారికి, వీరేశ్వర గారికి, మరియు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న ఈ గ్రామ పెద్దలు శివకుమార్ వైఎస్ఎం చెప్పి శివకుమార్ అన్న గారికి, జాంగీర్ అన్న గారికి అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇవాళ జరిగే కార్యక్రమంలో టోటల్ 30 ఈరోజు ఈ మధ్యలో ఏం కావడం అనేది చాలా తగ్గిపోయింది. ఇంచుమించు మీ ఏజ్ లో ఉన్న వాళ్ళు బాగా ఆడేవాళ్ళు, మా ఏజ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఆడట్లేదు. మనం ఈ కార్యక్రమానికి నాన్నగారు తెలియజేయడం చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. వాళ్ళ ఆత్మకి తప్పకుండా శాంతి కూరుస్తుంది. మీరు చేసే మంచి పనులన్నీ కూడా ఒక క్రీడలు ఆడడం వల్ల మనకి హెల్తీ బాడీ అనేది వస్తుంది. దానివల్ల మైండ్ కూడా హెల్తీగా ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా మనం అందరం క్రీడను ప్రోత్సహించాలి. తర్వాత ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన శివప్రసాద్ గారికి, వీరేశమన్న గారికి మరియు అటు వీరేశమన్న గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇవాళ ఆడే టీమ్స్ అందరికీ కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పుకుంటూ అన్న మీకు ఒక చిన్న తాలూకా తెలుసుకున్నాను. నేను వచ్చే నెలలో ఇదే ఊరిలో మీ ఆధ్వర్యంలో ఒక హెల్త్ క్యాంప్ కూడా నిర్వహిస్తాము. అది నేను మీ నాన్నగారు టెలివిజన్ జరగాలని అనుకుంటున్నాను అన్న. దానికి మీ పూర్తి సహకారం కావాలి. కామారెడ్డి జిల్లా ఆసుపత్రిలో ఓ రోగి హల్చల్ చేశాడు. సీజర్ పట్టుకుని మిగతా రోగులను భయభ్రాంతులకు గురి చేశాడు. ఈ ఘటన బుధవారం తెల్లవారుజామున జరిగింది. ఆసుపత్రి సిబ్బంది తెలిపిన వివరాల ప్రకారం పట్టణంలోని పాత బస్టాండ్ ప్రాంతానికి చెందిన ఔసల ప్రమోద్ ఈ నెల
12న పురుగుల మందు తాగడంతో జిల్లా ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చారు. అతన్ని ఐసీయూలో అడ్మిట్ చేయగా కళ్ళు లేక పిచ్చి పిచ్చిగా వివరించడంతో కాళ్ళు చేతులు కట్టేసి చికిత్స అందిస్తున్నారు. తెల్లవారుజామున ఐసీయూలో కట్లు విప్పుకొని అక్కడ ఉన్న సీజర్ పట్టుకొని అందరినీ బెదిరిస్తూ ఐసీయూ నుంచి డెలివరీ చేసే లేబర్ రూమ్ లోకి వెళ్లి డోర్ పెట్టుకున్నాడు. అప్రమత్తమైన ఆసుపత్రి సిబ్బంది లేబర్ రూమ్ డోర్ అద్దం పగలగొట్టి లోపలకు ప్రవేశించి అతన్ని పట్టుకుని తిరిగి చికిత్స అందిస్తున్నారు. పెట్టుకోండి అంతే కదా. బంగారం తీసుకోవాలి. నేను తీసుకోవాలా? అందుకే షూరిటీ కావాలా? నేను నేర్పిస్తా. బంగారం తీర్చుకుంటా. బటర్ బటర్ అంటే వేరే పడతా కట్టరా నేను వాళ్ళ పేషెంట్ ఉన్నారని చెప్పి డోర్ పెట్టబోయినా ఇట్లా వచ్చింది. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ జా, ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్ సమక్షంలో 6 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి అప్పగింత మీడియా సమావేశంలో వెల్లడించారు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని ప్రభుత్వ భూములు ఆక్రమించిన వారు స్వచ్ఛందంగా అప్పగించాలని కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ జా పిలుపునిచ్చారు. ఈ సమీకృత జిల్లా కలెక్టరేట్ మినీ సమావేశ మందిరంలో ప్రభుత్వ భూమి అప్పగింతపై ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్, అదనపు కలెక్టర్ కిమ్యా నాయక్ తో కలిసి మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ జా మాట్లాడుతూ తంగెళ్లపల్లి మండలం సారంపల్లి గ్రామానికి చెందిన కూనవేని నర్సయ్య గ్రామ సర్వే నెంబర్ 464/4లో గల 5 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి కబ్జా చేసుకుని సాగు చేసుకుంటున్నాడని ప్రభుత్వానికి తిరిగి అప్పగించడానికి నిర్ణయించారని కలెక్టర్ తెలిపారు. తంగెళ్లపల్లి మండలం మండేపల్లి గ్రామానికి చెందిన బుస్సలింగం గ్రామ సర్వే నెంబర్లో ఉన్న ఎకరం ప్రభుత్వ భూమిని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తిరిగి అప్పగించడానికి నిర్ణయించారని కలెక్టర్ తెలిపారు. జిల్లాలో ఎవరైనా భూ ఆక్రమణలకు పాల్పడి ఉంటే సదరు భూమిని ప్రభుత్వానికి స్వచ్ఛందంగా అప్పగించాలని, ఈ భూములను పేద ప్రజల సంక్షేమం కోసం వినియోగిస్తామని, పేద ప్రజలకు ఇంటి పట్టాల పంపిణీ, ఇందిరమ్మ ఇల్లు నిర్మించేందుకు వినియోగిస్తామని కలెక్టర్ తెలిపారు. 2018 నుంచి 2023 వరకు ప్రభుత్వ భూమి ఆక్రమణలో ఉంటూ రైతు బంధు, పీఎం కిసాన్ మొదలైన ప్రభుత్వ పథకాలు లబ్ధి పొందినందుకు ఆ సొమ్ము రికవరీ కోసం డిమాండ్ నోటీస్ జారీ చేస్తామని కలెక్టర్ పేర్కొన్నారు. ఈరోజు ఇద్దరు మహానుభావులు వచ్చారు. సో ఒక వ్యక్తి శ్రీ కూరవేణి నర్సయ్య సారంపల్లి నుంచి వచ్చారు. సో ఆయన 2018 నుంచి 464 సర్వే నెంబర్లో 5 ఎకర్ అక్రమంగా తీసుకొని ఉంటారు. సో దాదాపుగా 6 times రైతు బంధు మొత్తం తీసుకున్నారు. దీంతోపాటు పిఎం కిసాన్ కూడా తీసుకొని ఉంటారు. సో ఈరోజు మంచితనంతో వచ్చి పాస్బుక్ సరెండర్ చేస్తున్నారు సారు. సో అదేవిధంగా మండేపల్లి నుంచి మూసా లింగం గారు కూడా మనతో పాటు ఉన్నారు. వీళ్ళు కూడా 365 సర్వే నెంబర్లో 1 ఏకర్ లావణి పట్ట అక్రమంగా తీసుకొని ఉంటారు. వీళ్ళు కూడా ఈరోజు వచ్చి మంచితనంతో మాకు ఈ ల్యాండ్ సరెండర్ చేస్తున్నారు. సో ఈ ఆల్సో 6 times అది రైతు బంధు తీసుకున్నారు. పిఎం కిసాన్ కూడా తీసుకొని ఉంటారు. అది పర్యవేక్షణ చేసి మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది పూర్తి. దీనిలో ఇప్పటివరకు మనం అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుండి 7 పిటిషన్స్ వచ్చినాయి. మనం 7 FIRs ఇప్పటివరకు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. దానిలో కొంతమంది లోకల్ పీపుల్, అది కాకుండా కొంతమంది MROs పేరు కూడా మనం వచ్చినాయి. అది కూడా వాళ్ళకి ఒక పర్సన్ రిటైర్ అయ్యారు, అంటే చాలా ఓల్డ్ ఉన్నారు, అందువల్ల 41 వేయడం కూడా జరిగింది.
ఇంకా కూడా ఒకరిద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు, వాళ్ళ కోసం కూడా టీం చెప్తుంది. మనం ఎవరైనా ఇట్లా గవర్నమెంట్తో నేరం చేస్తే సో మనం 100% గట్టిగా ఉంటాము. కేసు రిజిస్టర్ చేసి జైలు కూడా పంపిస్తున్నాం. 7 people ఇప్పటివరకు మనం రిమాండ్ చేయడం జరిగింది. నాకు ఎకరం కొనుక్కున్నప్పుడు ఎవరి దగ్గర బెస్తల అది లోన్ పట్ట కొనవద్దు కదా, అప్పుడు తెలియక కొనుక్కున్నా. నాకు క్రాప్ లోన్ కూడా ఉంది. క్రాప్ లోన్ దాని మీద లేదు సార్, పట్ట భూమి మీద ఉన్నది. క్రాప్ లోన్ దాని మీద ఇయ్యారు సార్. ఓకే 5 ఎకరాలు కజ్జారాలి వచ్చింది. నాకు ఇచ్చుకుంటామని వచ్చింది. ఎవరిది చేయించింది? ఎవరిది ఏది ఇది స్థలం? స్థలం గవర్నమెంట్ లోన్ పట్ట. లోన్ ఓకే పేరు మీద వచ్చింది. ఇచ్చుకోవడం ఎప్పటి నుంచి కబ్జా మొన్న 18 పట్ట వచ్చింది, మొన్ననే పట్ట వచ్చింది. అంతకుముందు అప్పుడే వచ్చిందో అది వచ్చింది, పట్ట వచ్చింది. ఇప్పుడు రాలే, ఇప్పుడు వచ్చింది. కానీ అది మొన్న తెలిసింది కొలవంగా. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. గల్ఫ్ రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందిన బాధితుడికి 55 లక్షల పరిహారం. యాబ్ లీగల్ సర్వీస్ సంస్థకు కృతజ్ఞత తెలిపిన బాధిత కుటుంబ సభ్యులు. ఆసుపత్రిలో సీజర్ తో రోగి హల్చల్. సీజర్ పట్టుకుని మిగతా ఆరోగ్యులను భయభ్రాంతులకు గురి చేసిన ప్రమోద్. ఇవే బుండలేని అప్డేట్స్ చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజంతో. నమస్కారం.